ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद्गीताয় আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছি। 36 নম্বর শ্লোক থেকে শুরু করে 45 পর্যন্ত আমরা আজকে প্রথমে সমবেতভাবে পাঠ করব। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ते तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ
कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां बहुशाखायनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভিক পর্বে দেখেছি ভগবান আত্মতত্ত্ব উপস্থাপন করে আমি আত্মা, স্বভাবত আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ এবং মুক্ত, আমার জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি এগুলো আসলে সবই কল্পিত মাত্র, এগুলো বাস্তবিক পক্ষে কিছু ঘটছে না। এই তত্ত্বের অবতারণা করে
जगत झूठा है, ये सब माया है, এই যে তত্ত্ব আমরা সাধারণভাবে আদৃত বলে জানি, সেইটা উপস্থাপন করছেন অর্জুনের সামনে। এবং তার নিরিখে অর্জুন যাতে প্রবুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, যেহেতু সবটি তাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করতে গেলে যা কিছু আমাদের সামনে ঘটছে সেগুলো নেহাত ঘটনার বর্ণনা মাত্র, স্বামীজি বলছেন স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্টস। সেই কারণে নিমিত্ত মাত্রম ভবসব্যসাচিন, এগুলো যা কিছু ঘটছে ঘটুক, তুমি দ্রষ্টা বা সাক্ষীর আসনে বসে এইটাকে তুমি নিজের কার্য সংসাধন করো, এতে তোমার কোনো প্রত্যয় হবে না। এইভাবে প্রবুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয়াংশে তিনি তার প্রায়োগিক দিকটি একেবারে প্র্যাকটিক্যাল ভিউ পয়েন্ট থেকে দেখার চেষ্টা করছেন, যে তুমি যদি এখন যুদ্ধ না করে ফিরে যাও তাহলে লোকে তোমার অনেক গালমন্দ করবে। যারা তোমার গুণগ্রাহী, যারা তোমার অনুরাগী, যারা তোমাকে মহিয়ান মহান বলে জানেন, তাদের যে আবেগ সেটা প্রতিহত হবে এবং তারা কোনোভাবেই তোমাকে ক্ষমার চোখে দেখতে পারবেন না। এই যুক্তি ভগবান অবতারণা করেছেন ক্রমান্বয়ে 31 নম্বর শ্লোক থেকে শুরু করে আমরা যে 35 পর্যন্ত আগের দিন পাঠ করেছি, মনন করার চেষ্টা করেছি, সেইখানে এই কথাগুলো রয়েছে। ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাম মহারথাঃ येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। দুর্যোধন পক্ষীয় মহারাজগণ মনে করবেন যে তুমি ভয়ে যুদ্ধে বিরত হয়েছ, সুতরাং যারা তোমাকে সম্মান করেন তাদের সামনেও তুমি হেয় প্রতিপন্ন হয়ে যাবে। সম্মান বিনাশে একেবারে সাধারণ যারা রয়েছি আমরা, আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে এটা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়। সম্ভাবযস্য চাকৃতির বারণাৎ অতিরিচ্যতে। এই যুক্তির আরেকটু এক্সটেনশন হচ্ছে পরের শ্লোকগুলোতে, পরের দুটো শ্লোকে তারই একটু বিশ্লেষণ হচ্ছে, বিস্তারণা হচ্ছে। অবাচ্যবাদাংশ বহুন বরিষ্যন্তি তবাহিতাঃ নিন্নন্তস্তব সামর্থ্যং তদো দুঃখতরং নুকিম। শত্রুগণ, তোমার যারা গুণগ্রাহী, তোমাকে যারা সম্মান প্রদান করে, তাদের যেমন আঘাত এতে আবেগে যেমন এখানে আঘাত লাগবে, তেমনিভাবে তোমার বিপক্ষে যারা আছেন, তোমার শত্রুপক্ষীয় যারা, তারাও এতে সুযোগ পেয়ে যাবে, অনেক কুকথা বলবে। তার চেয়ে অধিক দুঃখের আর কি হতে পারে? তোমার সামর্থ্য নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠবে, অর্জুন এর আগে এত বড় বড় কাণ্ড করেছেন, খাণ্ডব বন দহন করেছেন, তারপরে এত কঠোর তপস্যা করেছেন, পাশুপত অস্ত্রলাভ করেছেন, এত কাণ্ড করে এসেছেন তিনি আজকে তার বিপক্ষীয় কৌরবদের সামনে এসে হেয় বলে প্রতিপন্ন হবেন। তার চরিত্র নিয়ে, তার সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, এটা নিঃসন্দেহে দুঃখের, গভীর দুঃখের। এর চেয়ে অধিক দুঃখের আর কি হতে পারে? সমাজের প্রতিষ্ঠা যারা পেয়েছেন তাদের পক্ষে এটা নিঃসন্দেহে গভীর মনস্তাপের কারণ, অনুতাপের কারণ। তারপরে আবার বোঝাচ্ছেন, তার বিপরীতটা যদি ঘটে, যদি তুমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হও এই দুর্বলতা পরিত্যাগ করে, তাহলে কি হতে পারে? তাহলে একটা হতে পারে তুমি যুদ্ধে হয়তো পরাজিত হলে, মৃত্যুবরণ করলে, এটা একটা হতে পারে। আরেকটা হতে পারে তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করবে। দুটো মাত্র পসিবিলিটি, দুটো মাত্র সম্ভাবনা, এর বাইরে তো আর কিছু হবে না। তো সেখানে দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু তোমার নিজের দিক থেকে প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, জাগতিক দিক থেকে প্রাপ্তির নিশ্চিত নির্দেশনা আছে। কিভাবে? হতৌ বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম। যেহেতু তুমি ক্ষত্রিয়, ক্ষাত্র বংশজাত, সেই কারণে তোমার স্বধর্ম হচ্ছে যুদ্ধ করা, ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা। সুতরাং সেই যুদ্ধে যদি তুমি অবতীর্ণ হও এবং যদি তোমার এতে শরীর পাতও ঘটে,
যদি তুমি নিহতও হও তাহলেও তোমার জন্য স্বর্গ অপেক্ষা করে থাকবে, পরলোকে গিয়ে তুমি স্বর্গ ভোগ করতে পারবে, যেহেতু তুমি স্বধর্ম অনুসারে, আশ্রম এবং বর্ণ অনুসারে কাজ করেছ, সেই কারণে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। আর যদি সেটা না হয় তাহলে বিকল্পটা হচ্ছে তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করবে, জিতবা বা ভোগশেষে মহিম। তখন তুমি এই যে বিপুল শশাগরা বসুন্ধরা হস্তিনাপুরী, গোটা ভারতবর্ষের উপর তুমি আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে। ভোগশেষে মহিম, সারা পৃথিবী জুড়ে সেই সাম্রাজ্য পরিব্যাপ্ত ছিল কিনা আমরা জানি না, কিন্তু মহি শব্দটা আক্ষরিক অর্থে না ধরে নিলেও বিপুল বিস্তৃত যে সাম্রাজ্য সেটার উপর তুমি আধিপত্য অর্জন করবে, এই অর্থে গ্রহণ করতেই পারি। তো এই দুটো মাত্র হচ্ছে বিকল্প। তস্মাৎ উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়, সেই কারণে হে কুন্তিপুত্র তুমি উঠে দাঁড়াও, যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়, যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হয়ে ওঠো। যে কোনোভাবে হোক অর্জুন তার যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই কারণে তার হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে এইভাবে যুক্তির জাল বিস্তার করছেন, এইভাবে তিনি তার মতো করে যুক্তি উপস্থাপন করছেন। প্রথমত হচ্ছে জ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে, দুই হচ্ছে একেবারে বাস্তবসম্মত যে সমাধান সেইটা এবার অর্জুনের সামনে তিনি তুলে ধরছেন এক এক করে, যে এই হচ্ছে সম্ভাব্য পরিণতি যুদ্ধের, এবং এগুলো তোমাকে আসলে যুদ্ধেই প্রণোদিত করছে। এটার সমাধান একটা দিক থেকে উঠে আসতে পারে, সেটা হচ্ছে তুমি এই মুহূর্তে যুদ্ধের জন্যে অস্ত্র গ্রহণ করো। অস্ত্র পরিত্যাগ করলে তোমার জন্য এই অসম্মাননা অপেক্ষা করে আছে, যদি অস্ত্র ধারণ করো তাহলে এই জেত্বা বা ভোগশেষে মহিম হতো বা প্রাপ্সি স্মরিত, এইগুলো নেহাত এই যুদ্ধের রণাঙ্গনের প্রেক্ষিতে বিচার করলে ঠিক বিচার করা হবে না, মানে উপযুক্ত তার গুরুত্ব আরোপ করা হবে না। কেননা সামগ্রিকভাবে একটা ওয়ার্ক ফিলসফি, একটা কর্মদর্শন এখানে ভগবান আমাদের সামনে তুলে ধরতে চাইছেন। সাধারণভাবে আমরা নির্জীব হয়ে পড়েছিলাম। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আসার আগে যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতারণের ক্ষেত্রেও আমরা জানি সেইভাবে সারা ভারতবর্ষে একটা অদ্ভুত নির্জীবতার ভাব এসে পড়েছিল, ক্লেব্যং মাস বা গামাপ পার্থ। সুতরাং সেই ক্লীবতা থেকে উদ্ধার করার জন্যে মানুষকে, সাধারণ মানুষকে আত্মসংস্থ করার জন্যে, নিজের শক্তিতে নির্ভরশীল হওয়ার জন্যে প্রণোদিত করতে এই ধরনের একটি উপযুক্ত দর্শন, কর্মদর্শন সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। তা যখনই বলছেন যে যুদ্ধে জয়লাভ করলে তুমি স্বর্গ লাভ করবে, যুদ্ধে জয়লাভ করলে তুমি সাম্রাজ্যের অধিপতি হবে, আর যদি ওতে মৃত্যু হয় তখন তুমি স্বর্গ লাভ করবে, এসব দিয়ে বোঝাতে চাইছেন যে কোনোভাবেই তুমি কর্ম পরিত্যাগ করতে পারো না। নির্জীব অবস্থার চেয়ে এগুলো অনেক অনেক শ্রেয়স্কর। সুতরাং এই পথ ধরেই এই সত্য, রজ এবং তমগুণ থেকে সরাসরি সত্যে গিয়ে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। তমগুণ থেকে এই রজগুণের দরজা দিয়ে আমরা সত্যে গিয়ে পৌঁছতে পারি। সুতরাং রজগুণের প্রণোদনায় অর্জুন এখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। তিনি তার প্রতিপক্ষকে পরাহত করবেন অথবা মাথা তুলে দাঁড়াবেন, তিনি যুদ্ধে বিজয়ীর মুকুট লাভ করবেন। এটা হচ্ছে ভগবানের সুস্পষ্ট নির্দেশ। তারপরে বলছেন এটাকে যদি শুধু তুমি করার জন্য করে ফেলবে, কোনো রকমে নেহাত যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধ করবে এমন নয়, একটা সুস্পষ্ট তোমার সামনে দিক নির্দেশনা থাকবে। সেটা কি? একটা স্টেডি মাইন্ড, একটা স্থির মন নিয়ে, স্থির বুদ্ধি নিয়ে তুমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। অস্থির চিত্ত হয়ে তুমি কোনো কাজই সুঠামভাবে, নিপুণভাবে সম্পন্ন করতে পারো না। তাহলে সর্বাগ্রে তোমার প্রয়োজন একটা স্থির বুদ্ধি। সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভ জয়া জয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে নিক্তির দুদিকে পাল্লায় একদিকটা যদি ভারী হয়ে যায় তাহলে নিচের কাঁটা ওপরের কাঁটার সঙ্গে একসঙ্গে মিলতে পারে না। দুটো কাঁটা যদি মেলাতে হয় তাহলে পাল্লায় দুদিকে সমান সমান ভার চাপাতে হয়, দুদিকের ভার সমান হবে।
ওই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওই কারণে বলছেন সমত্বং যোগ উচ্যতে। গীতায় বারবার ফিরে আসছে এই যে ডুয়ালিটি, সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়, এইগুলোকে সমান জ্ঞান করা, এগুলোর দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। আমরা সংসারের এই বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছি, যুদ্ধক্ষেত্রে এসে আমরা কোনোভাবে নিজেদের অর্জুনের মতো পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত বলে জানবো না, পরিবেশ দ্বারা আমরা কোনোভাবে পরাভূত হব না। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপং অবাপ্স্যসি। তো এগুলো আসবে, কাজ করতে গেলেই, কর্মাঙ্গনে প্রবেশ করলেই এই সুখ আসবে, দুঃখ আসবে। ওই যে মুন্ডকোপনিষদে দুই পাখির গল্প ছিল, নিচের পাখি ওপরের পাখি। ওপরের পাখিটি একেবারে স্থির হয়ে বসে আছে, নিজের মহিমায় স্বে মহিমনি, সে বিভোর হয়ে আছে। আর নিচের পাখি একবার ওপরে যায়, আবার নিচে নামে, সেখানে তেতো ফল খায়, মিঠে ফল খায়। ওই সুখ আর দুঃখ, জয় অজয়, জয় পরাজয়, লাভ ক্ষতি, এগুলোর অঙ্ক কষে। কখনো তার লাভ হয়, কখনো তার ক্ষতি হয়, কখনো জয় হয়, কখনো পরাজয় হয়, কখনো একটু সুখের অনুভূতি হয়, কখনো দুঃখের অনুভব হয়। তো এইটা করে করে সে এক সময় এমন তেতো ফল খেলো যে আর কখনো নিচে নামবো না, এই সংকল্প নিয়ে চোঁচা দৌড় দিল ওপরে। দৌড় দিয়ে সেখানে ওপরের পাখি যে হাইটে, যে উচ্চতায় ছিল, সেই উচ্চতায় পৌঁছে গেল। সেখানে গিয়ে ওপরের পাখির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। আর একাকার হওয়ার পর সে দেখতে পেল আদপে নিচের পাখি বলে কোনোটা কোনো কালে ছিলই না। এই যে ওঠা নামা, দৌড় ঝাঁপ, এগুলো সব মরীচিকার মতো, মায়ামাত্র। এগুলো ঘটছে বলে আমরা দেখছি যতক্ষণ পর্যন্ত নিচে রয়েছি। যখন ওই ওপরের পাখির উচ্চতায় সেখানে গিয়ে পৌঁছে যাব, তার সঙ্গে লীন হয়ে যাব, তখন সবটাই খেলা বলে মনে হবে। তো সেই কারণে তত যুদ্ধায় যুজ্বস্ব না এবং পাপং অবাপ্স্যসি। এটা করলে কোনো পাপ তোমাকে প্রবেশ করবে না, কারণ শাস্ত্র তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য কার্য ব্যবস্থিত। গীতামহী ভগবান বলবেন, আমরা বুঝতে পারি না তো গহনা কর্মণো গতি, কোনটা কর্ম কোনটা অকর্ম, কোনটা করণীয় কোনটা অকরণীয়, কোনটা কর্তব্য কোনটা অকর্তব্য, এগুলো নির্ধারণ করা মুনিদের পক্ষে পর্যন্ত অত্যন্ত কঠিন। মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম, তাদের পর্যন্ত মতিভ্রম হয়ে যায়। সেই কারণে বলছেন, সেই কারণে শাস্ত্র হচ্ছেন তোমার জন্য প্রামাণ্য। শাস্ত্রের বাক্য তুমি মেনে চলবে। তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য কার্য ব্যবস্থিত। কার্য আর অকার্য নির্ধারণ করার জন্যে তুমি শাস্ত্রের বিধি মেনে চলবে। কেননা শাস্ত্রের এই যে বিধি যারা প্রণয়ন করেছেন তারা হচ্ছেন ঋষি, তারা হচ্ছেন মন্ত্রদ্রষ্টা, তারা সরাসরি ভগবানের কাছ থেকে প্রত্যাদেশ লাভ করে সেইভাবে এই বিধিগুলো, এই শাস্ত্র বিধি তারা প্রণয়ন করেছেন, লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং তুমি যদি কখনো বিভ্রান্তির সম্মুখীন হও তখন শাস্ত্রের কথন মেনে চলবে, ইনজাংশন প্রহিবিশন। তো শাস্ত্র বলছেন তোমার বর্ণ এবং আশ্রমোচিত ধর্ম হচ্ছে যুদ্ধ করা। সুতরাং যুদ্ধ করলে না এবং পাপং অবাপ্স্যসি, তুমি কখনো পাপের ভাগী হবে না। কেন কেন পাপের ভাগী হবে না? কারণ তুমি ওইটা জেনে করছো। তো তুমি সুখ আর দুঃখকে সমান জ্ঞান করছো। তোমার মনের একটা স্থির অবস্থায় পৌঁছানোর পরে তুমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছ। এই এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি যেমন আচরণ করছো সেটা নেহাত উন্মাদের মতো আচরণ। তুমি নিজের আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে এমন আচরণ করছো। তোমার আবেগ বলছে না এরা আমার পরম প্রিয়জন, আত্মীয়জন, এদের যদি আমি আঘাত করি, এদের যদি আমি মৃত্যুর কারণ হই, এদের দেহ নাশের কারণ যদি আমি হই, তাহলে সমস্ত পাপ এসে আমাদের প্রবেশ করবে। এগুলো আবেগের কথা। যুক্তি বলে না, এর ঊর্ধ্বে আবেগের ওপরে আছে আরেকটা দিক, সেটা হচ্ছে শুদ্ধ বুদ্ধির নির্দেশনা, যা কিনা বলছে যে না, ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যে তুমি ভগবানের লীলা সহচর হয়ে এসেছ। ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবান স্বয়ং বৈকুণ্ঠ থেকে শরীর ধারণ করেছেন, তার মিশন ফুলফিল করা হচ্ছে তোমার কাজ। সুতরাং এই মুহূর্তে ক্ষত্রিয় হিসেবে অধর্মের বিনাশ সাধনের জন্যে, ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে অস্ত্র ধারণ তোমার কর্তব্য বটে।
সেই কারণে সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা, এই কোনোভাবে মনের দোদুল্যমান অবস্থায় তুমি কোনোভাবে পতিত হবে না, তার দ্বারা প্রভাবিত হবে না। কারণ তুমি জানো, যুদ্ধে জয় হোক পরাজয় হোক, লাভ হোক ক্ষতি হোক, তুমি তার দ্বারা কখনো প্রভাবিত হচ্ছ না। তা এতক্ষণ পর্যন্ত ভগবান আত্মতত্ত্বের কথা বলছিলেন, প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ব্যাপারটাকে দেখার এবং বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। এখন বলছেন কর্মযোগের কথা। কাজ তো সবাইকেই করতে হবে, তো কাজটা যে মুহূর্তে পুজোয় পরিণত হবে, রূপান্তরিত হবে, ওয়ার্ক ইজ ওয়ার্শিপ, তখন মনের এই দোদুল্যমানতা থাকবে না। তখন আমরা কোনোভাবে বিচলিত বোধ করব না। প্রত্যেকটি কর্ম সেখানে পূজায় উপাসনায় রূপান্তরিত হচ্ছে, এবং সেই কারণে না এবং পাপম অবাপসি, আমি নেহাত যন্ত্রের মতো কাজ করছি। তুমি যন্ত্র, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। সেই কারণে ভগবান যেহেতু, আমি নেহাত ভগবানের যন্ত্র হয়ে যেহেতু কাজ করছি, সেই কারণে আমি এর কর্মফলের অংশীদার হচ্ছে না। কর্মফল আমাকে কোনোভাবে কলুষিত করতে পারছে না। জগৎ সাধারণভাবে প্রতি মুহূর্তে আমাকে একটা করে কাজের জন্য ইনভাইট করছে, নিমন্ত্রণ করছে, আর যখনই আমি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম, তার বিনিময়ে সে একটা কিছু ফিরিয়ে দিচ্ছে প্রতিক্রিয়া হিসেবে। তো সেই প্রতিক্রিয়া আমি গ্রহণ করব কিনা, সেই স্বাধীনতা, সেই নির্বাচনের স্বাধীনতা আমার কিন্তু রয়েছে। ওই স্বামীজি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন রাজযোগে, স্থির শান্ত একটা জলাশয় আছে, হ্রদ আছে, সরোবর আছে, সেখানে গিয়ে ঢিল পড়লো। তো ঢিল পড়লে তরঙ্গ তৈরি হলো। সেই তরঙ্গের বিস্তার কতখানি হবে না হবে, সেটা নির্ভর করছে কতখানি বেগে ওই ঢিলটা এসে প্রবেশ করছে জলাশয়ে। তেমনিভাবে আমাদের চিত্তে আমাদের সমস্ত সংস্কারগুলো সেখানে সমষ্টিবদ্ধ সংস্কারগুলো যূথবদ্ধ হয়ে আছে। তো আমার সংস্কার দ্বারা আমি প্রভাবিত হব কিনা, আমি জগতের যে ক্রিয়া তার এগেনস্টে, তার বিপরীতে কোনোভাবে আমি রেসপন্ড করবো কিনা, প্রতিক্রিয়া হিসেবে কিছু পাঠাবো কিনা, এই স্বাধীনতা কিন্তু আমার রয়েছে। একটা আঘাত পেলে তার বিনিময়ে আমি আরও 10টা আঘাত প্রত্যাঘাত করবো কিনা, নাকি নিশ্চুপ হয়ে থাকবো, দ্রষ্টার আসনে বসে থাকবো, এই নির্বাচনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে আমার রয়েছে। তো যেহেতু সুখ আর দুঃখকে সমান জ্ঞান করার কথা এখানে বলা হচ্ছে, সেখানে আমি কোনোভাবে জাগতিক লাভ ক্ষতির অঙ্কর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছি না। জয় পরাজয়ের অঙ্ক আমাকে কোনোভাবে আমার কর্তব্য নির্ধারণ করতে নির্দেশনা দিচ্ছে না। আমি শুধুমাত্র ভগবানের যন্ত্র হয়ে তাঁরই কাজ সংসাধন করছি, এই বুদ্ধিতে আমি কাজ করে চলেছি। সুতরাং এর দ্বারা আমরা প্রভাবিত হচ্ছি না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের তাঁর পার্শ্বদ যারা, তাদের সকলের জীবনে এই ভাবটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি। গতকাল শশী মহারাজের আবির্ভাব তিথি ছিল। শশী মহারাজের ক্ষেত্রেও ওইরকমভাবে দেখা যাচ্ছে বিলিগিরি আয়েঙ্গারের যে বাড়িটি, আইস হাউস, সেইটা যখন উঠে যাবে, বিলিগিরি আয়েঙ্গারের শরীর চলে গেছে, শরীর যাবার পরে বাড়ি নিলামে উঠবে, এবং কার হাতে যাবে বাড়িটি এই ভেবে সকলে তখন অত্যন্ত চিন্তায় রয়েছেন। ভক্তরা, অনুগামীরা ভাবলেন যে কোনো ভক্তের কাছে যদি যায় তাহলে হয়তো সেখানে ঠাকুর সেবার সুবন্দোবস্ত হবে। কিন্তু যেমন দরদাম উঠল, নিলামে যখন উঠল, তখন দেখা গেল ভক্তটির তার সামর্থ্যের মধ্যে আর থাকছে না, আইস হাউস চলে গেল ভক্তদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। শশী মহারাজ তিনি কিন্তু গোটা ঘটনায় একেবারে নিশ্চুপ, তিনি কোনোভাবে বিচলিত হচ্ছেন না, কোনোভাবে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন না। যখন বাড়িটি তাঁদের করায়ত্ত আর থাকলো না, তখন বাড়িটি বাইরের লোকের কাছে চলে গেল, মালিকানা বদল হলো, তখন এই ঘরের বাইরে একটা ছোট কুঠুরিতে সেখানেই ঠাকুরকে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন।
তারপর সেখানে সেবা উপাসনা আগের মতোই চলতে থাকলো, যতক্ষণ পর্যন্ত না নতুন আশ্রম প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। সেখানে গিয়ে মায়লাপুরে আমরা জানি এখন আশ্রমের সুবিস্তৃত পরিসরে তার সেবা পূজার কাজ একেবারে সুঠামভাবে চলছে। কিন্তু সেই বন্দোবস্ত যতক্ষণ না হচ্ছে, শশী মহারাজের দিক থেকে এতটুকু বিরক্তি নেই, এতটুকু উদ্বেগ নেই। চিঠিতে লিখছেন সেই কারণে একমাত্র যে অহংকারী সেই উদ্বিগ্ন হয়, উদ্বিগ্নতার জন্য তার ঘুম হয় না। ঈশ্বর তনয় মায়ের কোলে সর্বদা শিশুর মতো নিশ্চিন্ত থাকে, সর্বদা চিন্তা করবে যে তুমি সারাক্ষণ মায়ের কোলে আছো, তিনি সর্বদা তোমাকে রক্ষা করছেন। সুতরাং উদ্বিগ্ন হবার আদৌ কোনো কারণ নেই। সমগ্র জগৎ তাঁর সংসার, নিশ্চিন্ত মনে তাঁর নাম ও গরিমা প্রচার করো এবং চিরকালের জন্য পরম আনন্দে বাস করো। এইটা হচ্ছে ঈশ্বর তনয়। স্বামীজি লিখছেন চিঠিতে, জ্যোতির্তনয়েরা চিরজীবী। তো এই জ্যোতির্তনয়ের লক্ষণ হচ্ছে দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমানাহা সুখেষু বিগত স্পৃহা বীতরাগ ভয় ক্রোধ স্থিত ধীর মুনিরুচ্যতে। কোনোভাবে উদ্বিগ্ন না হওয়া। আবার একই রকম যখন রামচন্দ্র বনবাসে যাবেন, তখন মনের যে প্রশান্তি, যখন তাকে রাজ্যাভিষেক যখন তার হবে, তখনও তার মন কোনোভাবে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠছে, এমনটা নয়। স্বামীজিও বলছেন যে চিকাগোর রাস্তায় যখন লাঠালাঠি হয়েছে বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনার জন্যে, আবার যখন তিনি পরিব্রাজক অবস্থায় অনাহারে অনশনে অর্ধাসনে ঘুরে বেরিয়েছেন, দুই অবস্থায় মনের কোথাও কোনো বিকার হচ্ছে না, একই রকমভাবে মনকে জয় করতে পেরেছেন। তো সেই সাম্যাবস্থা লাভ করা, এটা হচ্ছে প্রকৃত কর্মযোগের প্রথম শর্ত। আর এটা যদি করতে পারা যায়, তাহলে কর্মযোগে জ্ঞান যুগের মতোই একই জায়গায় গিয়ে পৌঁছবেন, কোনোভাবে কোনো বিচ্যুতি হবে না। এষা তে বিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির যোগে ত্রিবাংশিণ বুদ্ধ্যাযুক্ত জয়া পার্থ কর্মবন্ধম প্রহাস্যসি। বলছেন, হে পার্থ, তোমাকে এতক্ষণ সাংখ্যতত্ত্ব অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান উপদেশ দিয়েছি, এখন কর্মযোগ বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করো। এই জ্ঞান লাভ করলে তুমি ধর্মাধর্মরূপ কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। সাংখ্যে মানে সাংখ্য শব্দ এখানে জ্ঞান যোগের কথা নির্দেশ করছে, আত্মতত্ত্ব বিষয়ে। এসা এই বুদ্ধি জ্ঞান তে তোমাকে অভিহিতা বলা হলো, তু যোগে কিন্তু কর্মযোগ বিষয়ে এবং এই জ্ঞান শ্রবণ করো। যা যে বুদ্ধিয়া বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হলে, অর্থাৎ যে জ্ঞান লাভ করলে কর্মবন্ধন প্রহাস্যসি, কর্মবন্ধন পরিত্যাগ করবে। তা সাধারণভাবে আমরা যখনই কাজ করছি, তখন ফলের দিকে যেহেতু দৃষ্টি যাচ্ছে, এটা থেকে কী প্রাপ্তি হবে, সুখ আসবে নাকি দুঃখ আসবে, এইটা ভেবে যেহেতু আমরা আতঙ্কিত হচ্ছি, সেই কারণে কাজ বন্ধনের কারণ হচ্ছে। কিন্তু একই কাজ যখন নিষ্কামভাবে ফলের দিকে না তাকিয়ে শুধুমাত্র মিন্সটাকে, কাজের যে গতি সেইটাকে শুদ্ধ করার দিকে লক্ষ্য রেখে যখন আমি এগোচ্ছি, তখন সেটা আমার মুক্তির কারণ হচ্ছে। আমরা যুক্ত কোথাও না কোথাও হচ্ছি, একদিকে আছে বন্ধন, আরেকদিকে আছে যোগ। তো বন্ধনটা যখন হচ্ছে জগতের সঙ্গে, তখন সেটা আমাকে জগৎমুখী করছে, আবদ্ধ হয়ে পড়ছি, বন্দী হয়ে পড়ছি। আবার সেই বন্ধন যখন হচ্ছে নিত্য বস্তুর সঙ্গে, সচ্চিত আনন্দের সঙ্গে, তখন সেটাই হচ্ছে যোগ। যোগা কর্ম চিত্তবৃত্তি নিরোধা। চিত্তের এই যে ক্রমাগত উত্থান পতন, দোদুল্যমান অবস্থা, এটা থেকে যখন আমরা বেরিয়ে আসি, যখন আমরা মনকে শান্ত করতে পারি, তখন ওই সাম্যাবস্থায়, যোগ অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে পারি। তো সেই অবস্থায় গেলে আমরা কোনোভাবে বদ্ধ হব না। তো বুদ্ধ্যাযুক্ত, আবার সেই বুদ্ধির কথা, যে বুদ্ধি বলে দেয় কোনটা করণীয় কোনটা অকরণীয়, যে বুদ্ধি বলে এটা কর্তব্য এটা অকর্তব্য, এটা হিতকর এটা অহিতকর, এইটা হচ্ছে বুদ্ধির নির্দেশনা। এই বুদ্ধি যখন
যোগে রূপান্তরিত হয়, যোগ বুদ্ধি, বুদ্ধি যোগ। তো সেইটা তখন ভগবানের সামীপ্যে নিয়ে যায়, তাঁর কাছে নিয়ে যায় আমাদের। নেহাভিক্রমণাশোস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে স্বল্পম অপি অস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। বলছেন ইহ এই নিষ্কাম কর্মযোগে অভিক্রমণাশ, আরব্ধ কর্মের নিষ্ফলতা, যে কাজ শুরু করেছি সেই কাজ যে বিফল হয়ে যাবে, না অস্তি নেই। স্বামীজি তার বিখ্যাত অম্বাস্তোত্রমে বলছেন, সাম্বা শিবা মমগতি সফলে অফলে বা, সফল নিষ্ফল হই প্রভু বুদ্ধি হারা নই। তো অভিক্রমণাশ না অস্তি, আরব্ধ কর্মের নিষ্ফলতা হয় না। প্রত্যবায় এবং পাপ অর্থাৎ অঙ্গহানিজনিত যে পাপ, সেটাও না বিদ্যতে নেই অর্থাৎ হয় না। অস্য এই ধর্মস্য নিষ্কাম কর্মযোগরূপ ধর্মের সু অল্পম অপি অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠান মহতঃ মহাভয়াৎ মহাভয় হতে ত্রায়তে ত্রাণ করে, পরিত্রাণ করে। বলছেন এই যে মোক্ষপ্রদ নিষ্কাম কর্মযোগ, এতে আরব্ধ কর্ম নিষ্ফল হয় না এবং ত্রুটি বিচ্যুতি বা অঙ্গহানিজনিত পাপ বা বিঘ্ন হয় না। এই ধর্মের অল্প আচরণও মহাভয় হতে ত্রাণ করে। এখন কাজ যখনই আমরা শুরু করছি, আমাদের মন তো স্বাভাবিকভাবেই দেখতে চায় তার পরিণতিতে কি আছে। এটা যদি আমি যদি ক্যাপেবল না হই, আমি যদি সামর্থ্যবান না হই একেবারে শেষ পর্যন্ত দেখে নেওয়ার, কাজ একটা শুরু করলাম, প্রজেক্ট শুরু করলাম, যদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় খুব ভালো কথা, যদি শেষ হয়ে যায় খুব ভালো কথা, যদি না হয় মাঝপথে যদি কাজ বন্ধ হয়ে যায়। একটা বিল্ডিং তুলতে চাইছি, আমার কাছে পুঁজি হচ্ছে সীমিত, অল্প পয়সা আছে, পুরো বিল্ডিং তোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন মাঝপথে যদি আমাকে থেমে যেতে হয়, থেমে গিয়ে আবার যদি পয়সার জন্য চেষ্টা করতে হয়, তাহলে কি হবে? বিল্ডিং কি ভেঙে পড়বে? এটা একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন। এবং এই প্রশ্নের যে একটা স্পষ্ট উত্তর শাস্ত্র থেকে উঠে আসে এমন নয়, কেননা কর্ম আর কর্মযোগ আমরা বলেছিলাম দুই ভিন্ন। তো সকাম কর্মের বর্ণনা বেদে যেখানে রয়েছে, যাকে বলা হচ্ছে কর্মকাণ্ড, সেখানে কিন্তু বলা হচ্ছে যখন যে রিচুয়াল, যে অনুষ্ঠান আমরা শুরু করব, সেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে অনুষ্ঠান করে যেতে হবে, শেষ দেখেই ছাড়তে হবে, মাঝপথে বন্ধ করা যাবে না। যদি মাঝপথে কোথাও বন্ধ করি, আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। এটা হচ্ছে সকাম কর্মের কর্মকাণ্ডের বিধিনির্দেশ। কিন্তু এখানে বলছেন যে না, তুমি যদি তোমার সামর্থ্য অনুসারে আজকে এতটুকু সৎকর্মের অনুষ্ঠান করো, কর্মযোগের অনুষ্ঠান করো, তাহলে সেটা বিফল হবে না। তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় না তো প্রভু, আমরা অবোধ মিথ্যা মায়ায়, তাই তো ভাবি প্রভু কিছু হারায় না তো প্রভু। তো সেই কারণে কিছু বিফল হচ্ছে না। আমরা আমাদের মতো করে চিন্তা করছি, সেই কারণে মনে হচ্ছে কাজটা এখানে থেমে গেল। কিন্তু যিনি ফলদাতা, কর্মফলদাতা ভগবান, তার বিচার সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। কথামৃতে গল্পে রয়েছে, দুই সাধক পাশাপাশি গেছেন বনে, বনে গিয়ে তারা মায়ের আরাধনা করছেন, মায়ের দর্শনের জন্য সাধনায় ব্রতী হবেন। তো একজন সমস্ত জোটপাট করেছেন, উপাসনার যে অঙ্গ, ফল মূল ইত্যাদি সব এনেছেন, আসন প্রস্তুত, সেখানে আসনে গিয়ে বসবেন। সেই মুহূর্তে বাঘ এসে তাকে ধরে নিয়ে চলে গেল। আর আরেকজন সাধক, দ্বিতীয় যে সাধক, সে একটু দূর থেকে দেখছিল, আস্তে আস্তে সে পুজোয় গিয়ে বসবে এরকম সে ভেবে রেখেছে। তারপর বাঘ আসতে দেখে সেও গাছের ডালে লাফিয়ে উঠে পড়েছে। তারপর বাঘ চলে যাওয়ার পরে আস্তে আস্তে সে নেমে এসেছে। নেমে এসে ওই যে সমস্ত প্রস্তুত হয়েছিল পূজার উপকরণ আদি, সেইটা দেখে ওই আসনেই সে বসে পড়েছে, মায়ের স্তবস্তুতি শুরু করেছে। অল্প পুজো করতেই মা প্রসন্না হয়েছেন, তার দৃষ্টির গোচর হয়েছেন, কাছে এসে বলেছেন, বাবা তুমি কি বর চাও? তো সে বলছে, মা বর কি চাই না চাই সেটা পরের কথা,
কিন্তু তোমার কাণ্ড দেখে আমি খুব অবাক হয়েছি। যে কোন কাণ্ড? বললে না, সে ব্যক্তি এত কষ্ট করে সব জোটপাট করে সে তোমার পূজার আয়োজন করছে, প্রারম্ভ করছে, সেই মুহূর্তে তাকে বাঘে এসে খেয়ে চলে গেল। তুমি তার উপাসনার সম্পূর্ণতা বিধান করতে দিলে না। আর আমি কি না, আমি সাধনহীন, ভজনহীন, জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন, আমি এইভাবে তোমার উদ্দেশ্যে একটু সব স্তুতি শুরু করেছি মাত্র, আর তাইতেই তুমি সঙ্গে সঙ্গে রেসপন্ড করেছো। এটার মর্মার্থ আমি বুঝতে পারলাম না। তো মা বলছেন, দেখো বাবা, তোমার এখন সেসব স্মরণে নেই, কিন্তু আগের জন্মে তুমি অনেক অনেক তপস্যা করেছিলে আমাকে পাওয়ার জন্য। তো সেই সমস্ত কর্মফল সঞ্চিত হয়ে থাকছে, সেইটা কালমিনেটেড হয়ে একটা বিশেষ মুহূর্তে এই ফল প্রদান করছে। আমরা আমাদের সীমায়িত দৃষ্টি, মায়িক দৃষ্টি দিয়ে দেখছি বলে মনে হচ্ছে এক মুহূর্তে সমস্ত কর্ম শেষ হয়ে গেল, আর কর্মের ফল হঠাৎ যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল। ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। অনন্ত পরিমিত যে অতীত, তার সঞ্চিত কর্মফল সবটাই আমরা বহন করে চলেছি। আসলে তিন ধরনের কর্মফলের কথা আমরা জানি। একটা হচ্ছে প্রারব্ধ, দুই হচ্ছে ক্রিয়মান, আর তিন হচ্ছে সঞ্চিত। তো প্রারব্ধ আর সঞ্চিত কর্ম, এগুলো আমাদের তো দৃষ্টির গোচর হয় না। কি আগে কি করেছিলাম, তার মধ্যে কোনটাই বা প্রমিনেন্ট হয়েছে, কোনটা সামনে চলে এসেছে, কোনটাই বা আমার এই মুহূর্তে আমার এই শরীর ধারণের কারণ হয়েছে, কিসের বশে আমি এখন এই ধরনের কাজ করছি, সব কিছু তত্ত্বজ্ঞ না হলে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। কিন্তু যারা ভূয়দর্শী তারা জানেন যে ওই ক্রিয়মান কর্ম, এইটা সবার দৃষ্টির গোচর হতেই পারে, কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্বের, চরিত্রের পেছনে রয়েছে ওই সঞ্চিত আর প্রারব্ধ কর্মের ফল। সুতরাং এই যে আমরা ভগবানের নাম গুণগান করছি, দিনান্তে হয়তো একবারই, ঠাকুর কথামৃতে কেন বলছেন দিনান্তে একবার সম্ভব হলে হরিনাম করার জন্য হাততালি দিয়ে, এটা ব্যর্থ হবে না, বিফল হবে না, সবটাই আবার পরবর্তীকালে আমার সৎকর্ম, সৎচিন্তার জাগরণের হেতু হবে, কারণ হবে, আবার ফিরে ফিরে আসবে। তো এইটা হচ্ছে বিশেষত্ব এই কর্মযোগের। এটা এমনও নয় যে আমাকে অহোরাত্র কন্টিনিউয়াসলি আমাকে বসে ভগবানের নাম গুণগান করে যেতেই হবে, সব সময় ধ্যানে বুঁদ হয়ে থাকতেই হবে। যদিও আমার সেই অধিকার, সেই সংস্কার নাও থাকে, তাহলে জোর করে আমাকে করে যেতে হবে, এমনটাও বলছেন না। বরং যদি এটা করা হয় তাহলে হৃদয়রাম বা মথুরের মতো অবস্থা আমাদের হতে পারে। হৃদয়রাম যেমন ওই আসনে বসে, তার মনে হয়েছিল ঠাকুরের ব্যবহৃত আসন, পঞ্চমুণ্ডির আসন, সেটা বসে মনে হচ্ছে না এক মালসা আগুন জ্বলে গেছে। আর মথুরও ওইভাবে ভাব চেয়েছিলেন, কিন্তু ভাব চাইতে গিয়ে দেখলেন যেমনভাবে ভাবের সন্নিবেশ হয়েছে, এমনভাবে তিনি প্রভাবিত হয়েছেন, কোনোভাবে জাগতিক কোনো কথাই তার আর মনে আসছে না, তার কাজকর্ম সব মাথায় উঠেছে, শিখে উঠেছে। এইটা হওয়ার পরে তারপর শ্রীরামকৃষ্ণকে বলছেন, বাবা ঢের হয়েছে, এখন তুমি তোমার ভাব তোমার কাছেই রাখো। তো সেই কারণে অধিকারী বিচারে নিশ্চয়ই তার সাধনের মাত্রা, অনুশীলনের মাত্রা তার তারতম্য থাকতেই পারে, এবং এতে কোনো প্রত্যবায় হবে না। আমি যদি অল্প অনুষ্ঠান করি, তাতে যে কোনোভাবে আমার পাপের অংশীদার হতে হবে আমাকে, কেননা আমি সম্পূর্ণ করতে পারিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান বা সকাম কর্মের অনুষ্ঠান, ওই ধরনের কোনো তুলনা এখানে চলবে না। স্বল্পম অপিয়স্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়া। সেই কারণেই স্বামীজি তার কর্মযোগে এত করে বলেন, যার যতখানি সামর্থ্য সে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে অন্নদান হোক, প্রাণদান হোক, বিদ্যাদান হোক, ধর্মদান হোক, যার যতখানি সামর্থ্য সে ততখানি দান করুক, তাতেই সে সিদ্ধি লাভ করবে। স্বল্পম অপিয়স্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। মহাভয়, মহাভয় কিসের? সংসারটা আমাদের কাছে মহাভয়ের কারণ। প্রতি মুহূর্তেই আমরা বিভ্রান্ত হচ্ছি, নতুন নতুন কর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছি, কর্মের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ছি, এবং সেই এখান থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। এটা হচ্ছে মহাভয়ের কারণ। যেহেতু জ্ঞান কি আমরা সুস্পষ্ট
কোনো ধারণা করে উঠতে পারছি না, কোথায় গেলে আলোর সন্ধান পাবো, যেহেতু সুস্পষ্ট ধারণা করে উঠতে পারছি না, সেই কারণে এটা সংসার আমাদের কাছে মহাভয়ের কারণ। তো তাই থেকে পরিত্রাণের উপায়টা হচ্ছে এই যে যার যতখানি সামর্থ্য আছে সেখান থেকে, সেই ভূমি থেকে দাঁড়িয়ে, সেই যোগ্যতা অনুসারী সে স্বল্পম পিয়াশ্চ ধর্মশ্চ, তার সেই ধর্মের অনুষ্ঠান ততখানি করুক, এই নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান ততখানি সে করুক, তাতেই সে কালে স্বামীজি কর্মযোগে স্বামী শিষ্য সংবাদে বলছেন যে পরার্থে এতটুকু কাজ করলে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। সুতরাং এগুলো বিফলে যাচ্ছে না। এটা অ্যাকুমুলেটেড সংস্কার, নতুন নতুন সংস্কারের জন্ম এতে হবে, শুভ সংস্কারের জন্ম এতে হবে। এখন যেমন নিউ এডুকেশন পলিসিতে বিশেষ করে আমরা ক্রেডিট ট্রান্সফারের কথা বলছি, যে একটা ছেলে হয়তো 2 বছর পড়েছে, তারপর পারিবারিক কারণে হোক, আর্থিক কারণে হোক পড়াশোনা কন্টিনিউ করতে পারলো না, তাহলে পরে যখন আবার সে কন্টিনিউ করতে যায়, আবার যখন শুরু করতে যায়, তখন থেকে আবার তাকে ফার্স্ট ইয়ার থেকেই শুরু করতে হবে? এটা খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন। এবং যদি শুরু করতে হয় তাহলে তার এই 2 বছরের পড়াশোনা সব জলেই গেল। তো এই নতুন শিক্ষানীতিতে বলা হচ্ছে না, সেটার প্রয়োজন নেই, তুমি যে সঞ্চিত তোমার যে ক্রেডিট তোমার কাছেই থেকে যাবে, তারপরে তুমি যদি 2 বছর 3 বছর বাদেও আসো, যদি নতুন কোনো ইনস্টিটিউশনে বা পুরনো প্রতিষ্ঠানে যদি আবার ফিরে আসো, সেখানেই যদি তুমি কন্টিনিউ করো তোমার ডিগ্রি, তোমার প্রথাগত পড়াশোনা, তাহলে আগের জায়গা থেকে ওই 2 বছরের পর 3য় বর্ষ থেকেই তুমি আবার শুরু করতে পারবে। সুতরাং এই ধারণা অভিক্রমণ আসো, এই ধারণার সঙ্গে একটা সাযুজ্য আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। না ইহ অভিক্রমণ আসো অস্তি, আর প্রত্যবায়িত হবার ব্যাপারই নেই। তারপরে বলছেন ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির একেহ গুরুনন্দন বহুশাখা অনন্তাশ বুদ্ধয় অব্যবসায়িনাম। বলছেন গুরুনন্দন, হে অর্জুন, ইহ এই নিষ্কাম কর্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জ্ঞান একনিষ্ঠ হয়, অব্যবসায়িনাম অস্থির চিত্ত সকাম ব্যক্তিদিগের বুদ্ধয় বুদ্ধি বিচার বহুশাখা অনেক শাখায় বিভক্ত, অর্থাৎ বহুবিধ, অনন্তাচ এবং অনন্তরূপ। বলছেন হে গুরুনন্দন, এই নিষ্কাম কর্মযোগে শুধু নিষ্কামভাবে কর্ম করেই আমি ত্রাণ পাব, এই প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠভাবে বর্তমান থাকে। বুদ্ধি সবসময় নিশ্চয়াত্মিকা, মনের সংকল্প বিকল্প আছে, এটা করা উচিত, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, পরের মুহূর্তেই বলে দিচ্ছে না না এটা করা উচিত না। এবং বুদ্ধির দ্বারা যখন আমি প্রভাবিত হলাম, তখন আমি স্থির নিশ্চয় করে উঠতে পারলাম যে না এটাই আমার জন্য করণীয়। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠভাবে বর্তমান থাকে এবং তা নানা দিকে ধাবিত হয় না। কিন্তু অস্থির চিত্ত সকাম ব্যক্তিগণের বুদ্ধি বহুবিধ ও অনন্ত, সুতরাং নানা দিকে ধাবিত হয়। যখনই যোগ থাকছে না, বুদ্ধি যখন যোগের হেতু হচ্ছে না, তখন ওই রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ বিচিত্র ভোগের উপকরণ নিয়ে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছে এবং আমরা প্রতি মুহূর্তেই বিভ্রান্ত হচ্ছি। ওই বাঁদরের গল্প স্বামীজি কর্মযোগেই বলেছিলেন, এটা বাঁদর এত দুর্বল, সে অস্থির চিত্ত, তাকে যখন আবার এনে কেউ মদ খাইয়ে দিল, তখন তার যে অবস্থা হয়, দিক বিদিক কোনো জ্ঞান থাকে না, সম্পূর্ণ বিভ্রান্তির দ্বারা বশীভূত হয়ে পড়ে, সে একবারে পাগলের মতো অবস্থা হয়ে পড়ে। তো সেই রকম বলছেন মনের অবস্থা, সাধারণ মানুষের মন, যেটা কিনা বুদ্ধি যোগের দ্বারা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়নি, অযুক্ত যে মন, সেইটার অবস্থা ওই মদ খাওয়া মদ্যপ বাঁদরের সঙ্গেই তুলনীয়। তা এই মন কি, এটা খুব সুন্দর একটা শব্দ, প্রশ্ন উঠেছিল, মন কি? ওটাকে একটু যদি ইংরেজিতে ভেঙে তাকে আবার আমরা অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করি, বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি, হয়ে যায় মাঙ্কি।
আবার ওই মঙ্ক, এই মনই আবার কিন্তু মঙ্ক এই মনই আবার কিন্তু সাধু হয়ে যায়, সন্ন্যাসী হয়ে যায়। সুতরাং একই মন শুদ্ধ আর অশুদ্ধ, যুক্ত আর অযুক্ত অবস্থায় কখনো সেটা যুক্ত অবস্থায় হয়ে যায় মঙ্ক, আবার যখন অযুক্ত অবস্থায় তখন হয়ে যায় মঙ্কি। সুতরাং এই নির্ধারণের আমি যুক্ত নাকি অযুক্ত অবস্থায় রাখবো, আমি সকাম নাকি নিষ্কাম অবস্থায় রাখবো, সেই বিচারের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে আমাদের রয়েছে। তো যুক্ত অবস্থায় মন, স্থির মন আমাদের সেই পরমার্থ তত্ত্বের অভিমুখী করবে। এটাই এই অধ্যায়ের একটা নতুন নির্দেশনা, নতুন দিগদর্শন ভগবানের দিক থেকে, যে সাধারণ অবস্থায় আমরা যারা রয়েছি, আমার সংসার আশ্রমে যারা রয়েছে, কর্মের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যাদের সাক্ষাৎকার হচ্ছে, সংযোগ হচ্ছে, তারাই কর্মকে কর্মযোগে রূপান্তরিত করতে পারেন যদি মন পরিশীলিত হয়, যদি মন সুচারুভাবে ভগবৎমুখী হয়, যোগস্থ হয়। যোগস্থ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যাক্বা ধনঞ্জয়। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।